Hello students, welcome back with a new video of computer applications. Today we are starting chapter number 3 input and output devices. First two chapters तुसी बेटा अच्छी कर चुके हो और मैनू होप है तुसी सारी वीडियोस भी देखे होंगियां और तुहानू ये चैप्टर समझ भी आ गए होंगे. थर्ड चैप्टर जिहड़ा हैगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसिस, वेरी सिंपल चैप्टर. सारे बच्चे तुसी बचपन तो पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर्स के बारे तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसिस जिहड़ियां हैगियां ने ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसिस का. ठीक है, हुण आपां अज रीड करांगे. देखो पिछले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सॉफ्टवेयर ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ. peripheral devices क्या गया है? Peripheral devices is a device attached to a host computer in order to expand its capabilities and more especially the term is used to describe those computer devices that are optional in nature and are not required in the प्रिंसीपल. ठीक है, मतलब ये बेटा जी वो सारे डिवाइसिस लै रहे हैं जिहड़ियां एडिशनल कंप्यूटर के नाल लगियां होंदियां ने और जिन्हां दे नाल असीं अपने कंप्यूटर के फंक्शनस नूं इंक्रीज़ करदे उहदी कैपेबिलिटीज़ नूं असीं वधाने हैं. जिवें कि हुण इहदे विच की आ गया तुहाडे कोल कैमराज, स्कैनर, ठीक है, और माइक्रोफोन, रोम, DVD, पेन ड्राइव, मॉडम, नेटवर्क कार्ड, ये सारिया पेरिफेरल डिवाइसिस हैं. ठीक है, हुण इहदे विचों कुछ आप यूज़ करांगे. सब तो पहला इनपुट डिवाइस. हुण इनपुट डिवाइस की है तुहानूं सबनूं पता है. इनपुट डिवाइस हुंदी है कि जिहदे नाल असीं कंप्यूटर नूं इंस्ट्रक्शनस दिंदे हैं, डाटा सप्लाई करते हैं, उहनूं आपां इनपुट डिवाइसिस कहने हैं. इनपुट डिवाइसिस दे विच हुण अपने कोल किहड़े-किहड़े आंदे हैं? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ठीक है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, बार कोड रीडर, स्कैनर, स्मार्ट कार्ड. ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसिस ने जिहदे विचों सब तो पॉपुलर और सब तो मेन इनपुट डिवाइस है दैट इज़ द कीबोर्ड. हुण कीबोर्ड की हुंदा? कीबोर्ड सब ने देखा होया है. कीबोर्ड एक सब तो मेन जिहड़ी चलण वाली इनपुट डिवाइस है जिहदे विच असीं टैक्स्ट दी फॉर्म दे विच डाटा दिंदे हैं कंप्यूटर नूं. ठीक है, जिहड़ा कीबोर्ड है वो टाइपराइटर का एक एडवांस फॉर्म है, मतलब एडिशनल कीज़ हुंदियां ने इहदे विच. पहला मॉडर्न कंप्यूटर के विच कीबोर्ड एक असेंशियल पार्ट है. देखो नहीं थोड़ा कीबोर्ड है सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है, थोड़े को बुक के पिक्चर बनी हुई है. हुण इस कीबोर्ड के मल्टीपल कीज़ होंगे जिन्हों के सब के अपने अपने फंक्शनस ने. ठीक है, जिहदे न्यूमेरिकल कीज़, करैक्टर कीज़, फंक्शनस कीज़, पंचुएशन कीज़, स्पैशल परपज़ कीज़ और कर्सर कीज़. ठीक है, कर्सर मूवमेंट. न्यूमेरिकल कीज़ सारे नहीं पता. न्यूमेरिकल कीज़ मतलब 0 to 9 नंबरस जिहदे विच आपां नूं 0 to 9 नंबरस मिलणगे. सारे न्यूमेरिकल काम करने लई यूज़ होंदियां ने. ये न्यूमेरिकल कीज़ ने. उस तो बाद तुहाडे कोल आ जांदियां ने करैक्टर कीज़ जिहदे विच A to Z स्मॉल लैटर, A to Z कैपिटल लैटर, 0 to 9 नंबरस. इन्हां नूं आपां शिफ्ट की दे नाल स्मॉल या कैपिटल लैटर असीं प्रिंट करा सकदे हां. ठीक है, करैक्टर कीज़ होंदियां ने. पंचुएशन कीज़ तुहाडे स्पैशल करैक्टर्स लई यूज़ होणगियां जिस तरह कि सच एज कॉलन, सैमी कॉलन्स, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोड, डबल कोड. ठीक है, ये शिफ्ट की दे नाल तुहाडे ये प्रिंट होंदे ने. फंक्शन कीज़ जिहड़ियां सब तो उपर वाली फर्स्ट लाइन गिवन होंदी दैट इज़ द फंक्शन कीज़. ठीक है, फंक्शन कीज़ स्पैशल परपज़ लिए यूज़ होंदियां ने और कई कीबोर्ड्स दे विच अलग अलग नंबर ऑफ कीज़ होंदियां ने. ये वाले कीबोर्ड दे विच आपां दित्तियां F1 to F12 फंक्शन कीज़ जो आपां नूं डिफाइन कीतियां ने. स्पैशल परपज़ कीज़ जिहड़ियां कि खास काम लई यूज़ कीतियां जांदियां जिवें डिलीट, पेज अप, पेज डाउन. ठीक है, होम, एस्केप, एंड, इंसर्ट, ये सारिया कीज़. ठीक है, हुण जिवें इहदे विच देखो तुहाडे कोल एंटर की है, ठीक है, बैक स्पेस है, डिलीट की है, ये सारिया जिहड़ियां होंदियां ने ये स्पैशल कीज़ कहियां जांदियां ने, स्पैशल काम लई यूज़ होंदियां ने. और कर्सर मूवमेंट डाउन, अप, लैफ्ट एंड राइट. ठीक है, ये कर्सर मूवमेंट्स ने. तो इन्हां तो तुहानूं सारा जिहड़ा हैगा मल्टीपल फंक्शनस मिलते हैं. ठीक है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होंदे ने जिहड़े थोड़े एडवांस कीबोर्ड्स ने जिन्हां दे विच कुछ एडवांस फीचर्स आ जाते हैं. उहदे विच आपां ने कुछ जिहड़ा कई काम इस तरह के जिहड़े आपां डायरैक्ट इत्थों ही कर सकते हैं. मल्टीमीडिया कीबोर्ड दे विच सिंगल टच मतलब जिहड़ा हैगा काम हो जाता है. ठीक है, तो हुण इहदे विच वॉल्यूम कंट्रोल भी आपां कर सकते हैं. मल्टीमीडिया दे विच वॉल्यूम कंट्रोल, लॉन्चिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, चेंजिंग सॉन्ग, वीडियो ट्रैक्स, मतलब ये कुछ खास जिहड़े मल्टीमीडिया नूं ऑपरेट करते हैं वो आ जाते हैं. और इहदा USB पोर्ट हुंदा है जिहनूं आपां पेन ड्राइव की तरह किसी दे नाल भी कनैक्ट कर सकते हैं.
ਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਬੋਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਲੂਟੁੱਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਬੋਰਡਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਥਰੂ ਦਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਔਰ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਬੋਰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡਾਟਾ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾय द ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਬੀਮਸ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਬੋਰਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਊਸ। ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਟਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਾਊਂਡ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸਰ ਆ ਉਹ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਤੇ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਤੇ, ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਡ ਸਕਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਮਾਊਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਊਸਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਊਸ ਨੇ। ਬਸ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਸਿਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਊਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਊਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਾਲ। ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਮਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਊਸ ਦੈਟ ਅਲਾਉ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਟੂ ਕੀਪ देयर हैंड एंड आर्म इन द वन प्लेस, ठीक है, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿੰਗ ਅ ਬਾਲ ਦੈਟ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦ ਮਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, except one difference is that in the trackball the ball is fixed in a container that is placed on the desk, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਵਿਦ ਦਾ ਫਿੰਗਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦ ਬਟਨਸ ਲਾਈਕ ਦ ਮਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕਰਸਰ, ਔਰ ਇਹੀ ਬਟਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਇਸਟਿਕ। ਜੋਇਸਟਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਇਸਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਮੂਵ ਦਾ ਕਰਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਨ ਏ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ, ਸਿੱਧਾ ਮੋਨੀਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਰਸਰ।
ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵਰਟੀਕਲ ਲੀਵਰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਲੀਵਰ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜॉयस्टिक ਪॉइंटिंग डिवाइस है वो अपने पॉइंटर ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾय दिस डिवाइस। और ये ज़्यादातर ਜਿਹੜਾ है यूज्ड इन इंडस्ट्री टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर ड्राइवन मशीन। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜॉयस्टिक ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਡਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਦ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਾ co-reaction in the architecture design, data collection, digital signature। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।